नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सूबे वासियों को कोरोना खिलाफ हौसले नाल जंग लड़नी पवेगी। बाहरों आउण वालियां ते सेहत जांच पक्षों होवेगी सख्ती। साह की तकलीफ और घट लक्षणों वाले मरीजों को घरेलू एकांतवास विच रखण दा फैसला। यूनीवर्सिटी और कालेज इम्तिहानां और कालेज खुलण बारे फैसला 30 जून तो बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति और इसके टाकरे संबंधी स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि फसलों का घट्टो घट समर्थन मुल किसी भी कीमत पर नहीं घटाया जाएगा। फसलों की बदलवी वरतों लभ के किसानों की आमदन वधाउण लई उपराले किए जाणगे। केंद्रीय खेतीबाड़ी और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगवाई हेठ खेती खेतर में क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी खेतर के बैंकों की मालकी शासन और कारपोरेट ढांचे नाल संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा लई 5 मैंबरी कार्यदल का गठन किया। हुण खबरां विस्तार नाल। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि पंजाब सरकार सूबे दीयां यूनीवर्सिटियां ते कालजां दे इम्तिहानां बारे फैसला 30 जून तो बाद करेगी, जदों केंद्र सरकार वल्लों इस बारे विच नवीं हदायतां जारी कीतियां जाणगीਆਂ। मुख मंत्री ने यह जानकारी अपने फेसबुक ते हफ्तावारी लाइव प्रोग्राम कैप्टन नूं सवाल दौरान सांझे कीते। मुख मंत्री ने कोरोना खिलाफ हौसले नाल लड़न लई सूबा वासियों को तैयार रहने की हदायत दी। कैंब्रिज यूनीवर्सिटी की रिपोर्ट का हवाला दिंदियां मुख मंत्री ने कहा कि मास्क पा के सिर्फ 70 तो 80% तक ही कोरोना वायरस तो बचाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मामले अगले कुछ महीनों दौरान मुड़ वधन की संभावना है। सूबा सरकार वालों कोविड महामारी नाल नजिठण लई कीते जा रहे उपरालियां का जिक्र करदियां मुख मंत्री ने दस्सिया कि सरकार वालों टैसटां की गिणती एक दिन में 20,000 करन लई आधुनिक मशीनां की खरीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि दूजे सूबों विचों पंजाब विच दाखिल होने वालियां ते सख्ती वरती जाएगी। खासकर दिल्ली तो परते व्यक्तियों की जांच करने की हदायत दी गई है। मुख मंत्री ने कहा कि सूबे विच पिछले एक महीने विच तकरीबन 43,000 लोग बाहरों आए ने, जिस दे चलदियां 3 शहरां अमृतसर, लुधियाना और जलंधर विच कोरोना पॉजिटिव मामलों की गिणती वधी है। मुख मंत्री ने दस्सिया कि सूबे विच हुण तक 16.5 लाख कोरोना जांच टैसट किए जा चुके हैं। पंजाब सरकार वालों साह की तकलीफ वाले मरीजों ते घट लक्षणों वाले मरीजों को घरेलू एकांतवास विच रखण का फैसला किया गया है तां जो सेहत सिस्टम ते वाधू बोझ ना पवे। इस दौरान मुख मंत्री ने दस्सिया कि सूबे विच फिल्मां की शूटिंग करने की इजाजत दे दी गई है ते इस संबंधी डिप्टी कमिश्नरां नूं हदायतां जारी कर दित्तियां गईयां ने। मुख मंत्री ने कहा कि सीनियर सिटीजनां लई हफ्ते के आखिरी 2 दिनों और सरकारी छुट्टी दौरान लॉकडाउन विच होम डिलीवरी की सहूलत होवेगी, जिस बारे डिप्टी कमिश्नरां वल्लों आपो अपने जिले विच हदायतां जारी कीतियां जाणगीਆਂ। एक सवाल के जवाब में मुख मंत्री ने कहा कि पंजाब के सारे डिप्टी कमिश्नरां नूं हदायत की गई है कि मीट दीयां दुकानां की चैकिंग चंगी तरह करन तां जो इस गल नूं यकीनी बनाया जा सके कि मीट वेचण वालियां वल्लों हर तरह के प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है। मुख मंत्री ने स्पष्ट किया कि हफ्ते के आखिरी 2 दिन और जनतक छुट्टी वाले दिन सनती इकाइयां ते कोई पाबंदी नहीं है, जबकि विआह समागमां ते भोग आदि लई केंद्र सरकार दीयां हदायतां अनुसार सीमित गिणती विच ही लोकां नूं पास जारी किए जाणगे। पंजाब विच शनिवार और ऐतवार और जनतक छुट्टी वाले दिन ऐलानिया गया लॉकडाउन कल तो शुरू हो गया है। इन्हां दिनों दौरान अंतर जिला आवाजाही ते पाबंदी रहेगी। सिर्फ ई पास धारकों नूं आउण जाण की आग्या होवेगी। इस तो इलावा सिर्फ जरूरी वस्तां दीयां दुकानां विच दुध, सब्जी, गैस और दवाई दीयां दुकानां आदि शामिल ने नूं ही हफ्तावार सवेरे 7 बजे तो शाम 7 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। सरकारी, प्राइवेट और सनती अदारियां विच काम करने वाले कर्मचारियों की आवाजाही ते कोई रोक नहीं होगी। उन्होंने दे विभाग या अदारे वालों जारी किए गए शनाख्ती कार्ड ही पास का काम करनगे। रेस्टोरेंट जिहड़े पैकिंग या होम डिलीवरी की सहूलत दिंदे ने अते शराब दीयां दुकानां
ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੋਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਵਾਜਾਈ ਈ-ਪਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਈ-ਪਾਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ 34 IAS ਅਤੇ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ DC ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ, ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ, ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ 95,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 72,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ CCI ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 9,07,023 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 10,57,997 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ CCI ਨੇ 4,49,164 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 6,08,828 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੇਲ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 72,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 94-95,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝਾੜ ਤੇ ਰੇਟ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਕੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਾਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਪਾਹ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਡੂਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਵੱਧ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਅ ਲਿਆ ਕਰੇ ਕੀਤਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲਣਾ ਨਰਮੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਵਾਢੇ ਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਮਿਲਿਆ। CCI ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ, ICMR ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਹੰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਪਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 2/3 ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੰਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਉਂਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ, ਕਮਾਦ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MSP ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ MCP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਇਥਾਨੋਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਵਧੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਈ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RBI ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ PK ਮੋਹੰਤੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਦਲ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੀ ਘੋਖ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। RBI ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਮਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤੀ। ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜ ਦਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।